Andarki namaste. I am K. Anil Reddy, JL in Political Science, Government Junior College, Kachiguda. Today, as part of the second year Political Science, we'll study about UNO, which is in the 11th chapter. So first, we will talk about United Nations Organization. United Nations Organization is a premier international organization that was established to maintain peace and security across the world. Only this is the main agenda of the UNO. The reason behind this is, as the Second World War was going on, after the Second World War, UNO was established. Why UNO was established? Because we have across the world, there was an organization even before this also, that is League of Nations. But League of Nations had failed to control the Second World War. So it has failed to control the outbreak of Second World War. So many of the nation states have felt that there should be a proper international organization where the peace and security of the world can be maintained. So as a part of this, some of the leaders came forward and proposed for a new organization. So they have initiated the process of a new organization. So as a part of this, there was an agreement or treaty called Atlantic Charter, which took place in the year 1941. So this Atlantic Charter was signed by two important leaders. One is Franklin Roosevelt and Winston Churchill. Franklin Roosevelt is the president of USA and Winston Churchill is the prime minister of the Britain. So these two leaders have signed on the Atlantic Charter, and these two leaders have proposed certain principles which needs to be followed by the organization. That is, mainly they stressed on self-determination for all the people. That means freedom or independence to all the people, and all the countries can utilize equally the natural resources which are available. And thirdly, use of peace. And fourthly, they stressed on disarmament. So these are the principles they have stressed upon. మనం ఈరోజు క్లాస్ లో ఐక్యరాజ్య సమితి గురించి తెలుసుకుందాం. ఐక్యరాజ్య సమితి అనేది ఒక ప్రపంచ లేదా అంతర్జాతీయ సంస్థగా ఏర్పడినటువంటిది అని చెప్పుకోవచ్చు. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిది అంటే ప్రపంచ శాంతిని నెలకొల్పడం. ప్రపంచంలో శాంతిని నెలకొల్పేటువంటి ఉద్దేశంతోని దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. అయితే ఇది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత దీన్ని మనము ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. అయితే దీనికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటిది అంటే లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ ఏదైతే అంతర్జాతీయ సంస్థ ఉండేదో ఇది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం రాకుండా ఆపలేకపోయింది. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం అనేది రాకుండా ఆపలేకపోయింది కాబట్టి ఈ యొక్క నానాజాతి సమితి అనేది వైఫల్యం కారణంగానే మనం ఐక్యరాజ్య సమితిని ఏర్పాటు చేసుకున్నామని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంతర్జాతీయ సంస్థ ఉండాలని అనేక మంది నాయకులు భావించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే కొంతమంది నాయకులు ముందుకొచ్చి దీన్ని ప్రారంభించడం అనేది కూడా జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా దీనికి అట్లాంటిక్ చార్టర్ ద్వారా ఇద్దరు ముఖ్యమైనటువంటి నాయకులు దీనిపైన సంతకాలు చేయడం జరిగింది. అట్లాంటిక్ చార్టర్ లో సంతకాలు చేసినటువంటి ఇద్దరు ముఖ్యమైనటువంటి నాయకులు ఎవరు అంటే ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్ట్ మరియు విన్స్టన్ చర్చిల్. సో వీళ్ళిద్దరు కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడు ఒకతను, తర్వాత బ్రిటిష్ ప్రధానమంత్రి ఇంకొకతను. సో వీళ్ళిద్దరు కూడా అట్లాంటిక్ చార్టర్ పైన సంతకాలు చేయడం అనేది జరిగింది. సో వీళ్ళు ఎప్పుడైతే సంతకాలు చేశారో వీళ్ళు అప్పుడే కొన్ని సూత్రాలను కూడా ప్రతిపాదించడం అనేది జరిగింది. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే ప్రతి దేశం కూడా స్వతంత్రంగా ఉండాలి. స్వయం నిర్ణయాధికారం అనేది ప్రతి దేశానికి కూడా ఉండాలి. ప్రతి దేశం కూడా లభించేటువంటి సహజ వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో సమానంగా ఉపయోగించుకునేటువంటి అవకాశం ఉండాలి. అదే విధంగా సముద్రాలను కూడా సమానంగా ఉపయోగించుకునేటువంటి అవకాశం ఉండాలి. ఇదే కాకుండా
నిరాయుధీకరణ గురించి కూడా వీళ్ళు ప్రస్తావించడం అనేది జరిగింది. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ. సో we spoke about the Atlantic Charter. After the Atlantic Charter, there was another meeting which took place, okay, on January 1st, with 26 nation states have participated, okay, and they also incorporated certain principles from Atlantic Charter and made UN declaration. So this was made on 1st of January, okay, 1942. Immediately after this, again the 4 states met at Moscow in the year 1943 on 30th of October. What are those 4 states? America, Britain, Russia and China. So the foreign ministers of these 4 states, they met and they made a declaration called Moscow Declaration on 30th of October 1943. So then they decided to prepare a draft. So they met again at 1944 at Washington, okay, which is where the place is Dumbarton Oaks, okay, which is in Washington. So in 1944 they started preparing a draft for Security Council, and in 1945 the 3 leaders, okay, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill and Joseph Stalin, they met and they decided to conduct an international meeting or international conference with all peace-loving nations, okay, and at the same point of time, scholars belonging to 44 nation states have met and started preparing a statute of International Court of Justice. So as this process was going on, and after these meetings in 1944, which took place in Washington, and the leaders who have decided in 1945, ultimately the meeting took place with all the international countries who are peace-loving states from 25th of April 1945 to 26th of June 1945. And all the 50 nations who have participated in it have signed the UN Charter and also the Statute of International Court of Justice. So all these 2 of these drafts were signed by 50 nations. So they were considered as the original or founding states of the UNO. And this charter came into existence on 24th of October 1945. And several organs of UNO like UN General Assembly, Security Council, International Court of Justice and UN Secretariat started functioning from 1946. ఓకే, మనం ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క పుట్టుక గురించి తెలుసుకోవాలి. అట్లాంటిక్ చార్టర్ లో 2 నాయకులు సంతకాలు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే 1942 జనవరి 1వ తారీఖు రోజే 26 దేశాలు సమావేశమై, ఓకే, అనేక అంశాలను అట్లాంటిక్ చార్టర్ నుంచి తీసుకొని ఒక ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకటన చేయడం అనేది జరిగింది. తర్వాత 1943 అక్టోబర్ 30వ తారీఖున మాస్కోలో సమావేశమైనటువంటి 4 దేశాల యొక్క ప్రతినిధులు, విదేశాంగ మంత్రులు ముఖ్యంగా, ఓకే, అమెరికాకు, రష్యాకు, తర్వాత బ్రిటన్ కు, చైనాకు చెందినటువంటి విదేశాంగ మంత్రులు అక్కడ సమావేశమై వాళ్ళు మాస్కో ప్రకటనను విడుదల చేయడం అనేది జరిగింది. దీని ద్వారా ఏంటంటే ఏవైతే శాంతిని కోరుకునేటువంటి దేశాలతో కలిసి, సార్వభౌమాధికారం ఉన్నటువంటి దేశాలతో కలిసి ఖచ్చితంగా ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఒక సంస్థని ఏర్పాటు చేయాలనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మళ్ళీ 1944లో వీళ్ళు సమావేశం అవడం జరిగింది. ఏదైతే ఒక సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, ఏదైతే భద్రతా మండలి ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ముసాయిదాను రూపొందించేందుకు వీళ్ళు 1944లో డంబర్టన్ ఓక్స్ వాషింగ్టన్ లో ఉంది, అక్కడ వీళ్ళు సమావేశం అవడం అనేది జరిగింది. అదే కాకుండా 1945లో 3 నాయకులు కలిసి,
అంటే విన్స్టన్ చర్చిల్ కావచ్చు, ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్ట్ కావచ్చు, జోసెఫ్ స్టాలిన్, వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి అన్ని దేశాలతో కలిసి శాంతిని కోరుకునేటువంటి అన్ని దేశాలతో కలిసి ఒక అంతర్జాతీయ సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని వీళ్ళు నిర్ణయించడం అనేది జరిగింది. అలానే 1944 సంవత్సరంలోనే మనకి అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం గురించినటువంటి ముసాయిదాను రూపొందించడం కూడా జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. 44 దేశాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ యొక్క ముసాయిదాను రూపొందించడం అనేది జరిగింది. సో అందుకనే ఈ రెండు ముసాయిదాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత, రూపొందించుకున్న తర్వాత 1945 ఏప్రిల్ 25వ తారీఖు నుంచి జూన్ 26వ తారీఖు వరకు కూడా అంతర్జాతీయ సమావేశం అనేది శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఈ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో సమావేశంలో 50 దేశాలు పాల్గొన్నాయి. ఈ 50 దేశాలు కూడా యుఎన్ చార్టర్ ఏదైతే ఉందో, ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క చార్టర్, అలానే అంతర్జాతీయ న్యాయ వ్యవస్థ న్యాయస్థానం ఏదైతే ఉందో దాని ఆ ముసాయిదాల పైన సంతకాలు చేయడం అనేది జరిగింది. సో అందుకనే యుఎన్ చార్టర్ అనేది, ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క చార్టర్ అనేది 1945 అక్టోబర్ 24 నుంచి అమల్లోకి రావడం అనేది జరిగింది. అలానే మనకి మిగతా అంగాలైనటువంటి ఏదైతే సాధారణ సభ కావచ్చు, భద్రతా మండలి కావచ్చు, ఓకే, అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం కావచ్చు, సచివాలయం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా 1946 నుంచి పనిచేయడం మొదలు పెట్టాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ద యుఎన్ has organized an international meeting at San Francisco where all the 50 nations have signed on the UN Charter. Now, let's talk about the various aims of UNO. UNO has certain aims. So let's look at them one by one. The first and foremost one is to save the succeeding generation from the scourge of war. That means to save the future generations from the war. The war needs to be controlled to establish peace and order in the world, across the world. That is the main aim of the UNO. Secondly, to ensure equal rights and dignity to all the human beings. The main important aim is to ensure rights for each and every human being, and it also wants to make sure that dignity of the human being is also maintained. That means each and every human being have to lead their life dignified with self-respect. Thirdly, the UNO has ensured to give rights, equal rights for both men and women. Okay, and it also wants to treat all the states equally, whether they are large or small. Okay, that means all the states will be treated equally. Those who are the member countries of UNO will be given equal preference. And it is also talking about the rights for men and women should be equal. There should not be any discrimination on this. Okay. And fourthly, it wants to ensure justice, performance of the treaties obligation, and respect to the international treaties. So UN wants to make sure that there should be justice that should be done to all the people across the world, and all the countries are expected to follow the treaties as their obligation. It's their duty to follow them, and each and every country has to respect the international laws. Okay, the laws which are prepared by UNO or the treaties which are signed by the various countries needs to be respected by all the countries. Then fifthly, we need to talk about UNO is also ensuring the social progress, better life, and good neighborhood. So UN wants to encourage good neighborhood. That means we have to develop good relations with the countries which are around us, around the states. It needs to be encouraged. Okay, and it should each and every country should work for the social progress and better living of the people. Okay, so these are certain aims of UNO. And sixthly, UN is striving to maintain international peace and security all across the world.
The main aim of UNO is to maintain peace and security. It wants to see a peaceful world. Okay. Seventhly, it is talking about force should be used. Okay, only in the common interest. Okay, whenever we want, we cannot use that force. Force can only be used by the countries in the common interest. Whether if it is benefiting for an entire world, then only we have to use the force. Otherwise, we are not entitled to use the force. Okay, we are not entitled to use the weapons. Okay, and last and final one is UN aim is to see that all countries develop socially and economically. So the main goal of the UNO is to see that each and every country progress economically as well as socially. Okay, all the people should progress socially as well as economically. ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క లక్ష్యాల విషయానికి వచ్చినప్పుడు, ఆశయాల విషయానికి వచ్చినప్పుడు అనేక లక్ష్యాలు అనేవి ఆశయాలని ముందు పెట్టుకొని ఐక్యరాజ్య సమితి అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే రాబోయే తరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ కూడా యుద్ధాలు, ఇతర ఉపద్రవాలు ఏవైతే ఉంటే వాటి నుండి కాపాడాలి. ఇది మొట్టమొదటి ఆశయంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అంటే రాబోయే కాలంలో యుద్ధాలు ఏవైతే రాబోతున్నాయో వాటన్నిటి నుంచి కూడా రక్షించాలి, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా రక్షించాలనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇక రెండో అంశం విషయానికి వస్తే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హక్కులను కల్పించడం, తర్వాత ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఒక గౌరవప్రదంగా జీవనం గడిపే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హక్కులను కల్పించాలి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరైతే మానవులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ హక్కులు కల్పించాలి. వాళ్ళందరూ కూడా గౌరవప్రదంగా జీవితాన్ని గడిపే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలనేదే ఓకే ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ఆశయంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇక మూడో అంశం వస్తే ప్రతి ఒక్కరికి స్త్రీ పురుషులు అన్న తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సమానమైనటువంటి హక్కులను కల్పించడం. ఓకే, అదే విధంగా సమానమైనటువంటి హక్కులను కల్పించడమే కాకుండా ప్రతి ఒక్క రాజ్యం ఏదైతే ఐక్యరాజ్య సమితిలో భాగస్వామ్య రాజ్యంగా ఉంటుందో, సభ్య రాజ్యంగా ఉంటుందో వాటిని పెద్దదైనా సరే చిన్నదైనా సరే అందరినీ కూడా సమానంగా ఆదరించడం. అంటే ప్రతి రాజ్యాన్ని కూడా సమానంగా ఆదరించాలని ఐక్యరాజ్య సమితి పెట్టుకున్నటువంటి ఆశయంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఒక రాజ్యం పెద్దదైనా సరే చిన్నదైనా సరే సంబంధం లేకుండా ప్రతి రాజ్యాన్ని కూడా సమానంగా చూడాలి. ఇక నాలుగో అంశం విషయానికి వస్తే ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరిగే విధంగా చూడాలి. అలానే ప్రతి ఒక్క దేశం కూడా ఏవైతే అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు చేసుకుంటుందో వాటిని ఒక విధిగా పాటించాలి. అలానే అంతర్జాతీయ చట్టాల పట్ల గౌరవం కలిగి ఉండాలనేది ఐక్యరాజ్య సమితి చెప్తున్నటువంటి విషయం. అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి అనేది ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరిగే విధంగా కృషి చేస్తుంది. అలానే ప్రతి దేశం కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంతర్జాతీయ చట్టాలు కానీ అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఖచ్చితంగా విధిగా భావించి అవన్నీ కూడా చేపట్టాల్సినటువంటి పని ఉంటుంది. ఇక ఐదో అంశం విషయానికి వస్తే సామాజిక ప్రగతి, అలానే మంచి జీవన ప్రమాణాలు, ఇతర దేశాలతో మంచి సంబంధాలు, పొరుగు దేశాలతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు ఇది కృషి చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఏవైతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవులు జీవిస్తున్నారో వాళ్ళు సాంఘిక ప్రగతిని సాధించే విధంగా, వాళ్ళ యొక్క జీవన ప్రమాణాలు పెరిగే విధంగా ఐక్యరాజ్య సమితి అనేది కృషి చేస్తుంది. అలానే ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతో అంటే పక్కనున్నటువంటి దేశాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటితో మంచి సంబంధాలు ఏర్పాటు చేసుకునే విధంగా ప్రోత్సహిస్తుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇక ఆరో అంశం విషయానికి వస్తే శాంతి భద్రతలను నిర్వహించడం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ సంస్థ ఐక్యరాజ్య సమితి అనేది ఏర్పడిందే ఆ యొక్క ఉద్దేశం కోసం. ఏంటి, ఐక్యరాజ్య సమితి అనేది ప్రపంచ శాంతి కోసం, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి శాంతి భద్రతలను కాపాడాలనే ఉద్దేశంతోనే అది ఏర్పడింది. కాబట్టి ఇది మరొక ముఖ్యమైనటువంటి ఆశయంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, తర్వాత ఏదైతే శక్తి మనం ఉపయోగిస్తామో ఎప్పుడైనా ఆయుధాలు కావచ్చు, ఓకే ఇతర సందర్భాల్లో మనం ఏవైతే ఆయుధాలను ఉపయోగిస్తూ ఉంటామో అవి ఉమ్మడి ప్రయోజనాలకు తప్ప ఇతర సందర్భాల్లో ఉపయోగించరాదనే అంశాన్ని కూడా ఇది తెలియజేస్తుంది. అంటే ఆయుధాలు అనేవి కేవలం ఉమ్మడి ప్రయోజనాలు అందరికీ
లాభం జరుగుతుందంటేనే ఉపయోగించాలి, అంతేకాని ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఇది ఉపయోగించడానికి వీల్లేదు అనే అంశాన్ని కూడా ఇది సూచిస్తుంది. ఇక ఎనిమిదవ అంశాన్ని విషయానికి వస్తే, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మానవులందరూ కూడా సాంఘికంగా, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలనే విధంగా ఐక్యరాజ్య సమితి అనేది కృషి చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రతి ఒక్కరు సామాజికంగా లేదా సాంఘికంగా అభివృద్ధి చెందాలి, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలి అనేదే ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ముఖ్య ఆశయంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ యుఎన్ చార్టర్. UN Charter is nothing but it is a constitution of UNO. Okay, as each and every country has its own constitution, even UNO as an international organization has also have an charter, a charter which tells us about the functioning of various organs of the UNO. So UN Charter consists of 111 articles with 19 chapters. Okay, there are 111 articles and it has been divided into 19 chapters. So what it tells us about the various organs, functionaries of the UNO, and it also talks about the various agencies of the UNO. Okay, how UNO has to function, how it has to utilize its powers, what are the agencies, about all these information, okay, we can get from the UN Charter. So UN Charter also has a preamble. The preamble of the UN Charter tells us about the goal setter. It is a goal setter for the entire countries, for all the nation states. Okay, and it also talks about the spirit of unity and solidarity of the humankind. Okay, so it is talking about the various goals that human beings have to achieve, and it is also talking about the unity and solidarity of the human beings. Okay, so these are clearly mentioned in the UN Charter. ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క చార్టర్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు, ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క చార్టర్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించినటువంటి రాజ్యాంగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించి అన్ని రకాలైనటువంటి సమాచారాన్ని మనకి అందిస్తుంది. ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించినటువంటి పనితీరు కావచ్చు, ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించినటువంటి అంగాల గురించి కావచ్చు, ఇతర ఏజెన్సీల గురించి కావచ్చు, పూర్తి స్థాయి సమాచారం అనేది మనకి ఐక్యరాజ్య సమితి చార్టర్ ద్వారా లభిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఐక్యరాజ్య సమితి చార్టర్ లో మనకు 111 ప్రకరణాలు లేదా అధికరణాలు మరియు 19 ఓకే భాగాలుగా ఇది ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, 111 ప్రకరణాలు లేదా అధికరణాలు మరియు 19 భాగాలు, 19 చాప్టర్స్ అనేవి దీంట్లో ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క చార్టర్ యొక్క ప్రవేశిక మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే, మానవుడికి ఉన్నటువంటి లక్ష్యాలను ఇది సూచిస్తుంది. అలానే మానవుల మధ్య ఉండాల్సినటువంటి ఐక్యతను, ఓకే, అలానే సానుభూతిని కూడా ఇది వ్యక్తపరుస్తుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మానవుడికి సంబంధించినటువంటి ఐక్యత గురించి, మానవుడికి సంబంధించినటువంటి సానుభూతి గురించి ఇది చెప్తుంది. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద మెంబర్షిప్ ఇన్ UNO. Okay, see, the countries or the nation states which have signed in the San Francisco meeting will be considered as the original or founding members of the UNO. So in this, 50 nation states have signed on the UN Charter. Okay, and one more thing you have to remember, UNO has opened its membership to each and every state. Okay, that means the countries, whoever wants to take the membership can come and take the membership easily. That means whoever is accepting the UN Charter as an obligation, they are free to take the membership in UNO. So therefore it is open and it is impartial to all the countries. Okay, whichever country wants to take the membership, they can happily take the membership in UNO. Okay, there won't be any discrimination. All nation states will be treated equally itself. Okay, but only thing that they have to
maintain is they have to accept the UN Charter and they have to abide by the UN Charter and they have to take it up as an obligation, as a duty to follow this UN Charter. Okay, that means in other words we can say any peace-loving state, okay, any peace-loving nation can come and take the membership of UNO. At present, there are 193 member countries who are in the UNO, who are part of UNO. ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క సభ్యత్వం విషయానికి వస్తే ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రారంభమైనప్పుడు లేదా ఏర్పాటు చేయబడినప్పుడు ఏవైతే 50 దేశాలు సంతకాలు చేయడం జరిగిందో, ఓకే, ఐక్యరాజ్య సమితి చార్టర్ పైన ఆ యొక్క దేశాలను ఓకే వ్యవస్థాపక దేశాలుగా పరిగణించడం అనేది జరుగుతుంది. ఒరిజినల్ కంట్రీస్ గా మనము చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాతి కాలంలో మిగతా దేశాలకు కూడా అవకాశం కల్పించడం జరిగింది. ఏ దేశాలైతే ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క చార్టర్ కు అనుగుణంగా పనిచేయాలనుకుంటాయో వాటిని ఆమోదించడం జరుగుతుందో, ఓకే, ఐక్యరాజ్య సమితి చార్టర్ కు లోబడి పనిచేసేటువంటి దేశాలు ఏవైనా సరే ఐక్యరాజ్య సమితిలో సభ్య దేశంగా చేరడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బహిరంగంగానే అవకాశం కల్పిస్తుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకో మాటలో చెప్పాలి అంటే శాంతిని కోరుకునేటువంటి ప్రతి దేశం కూడా ఐక్యరాజ్య సమితిలో భాగస్వామ్య దేశంగా చేరవచ్చు. అందుకనే ఈ రోజుకి ఐక్యరాజ్య సమితిలో 193 దేశాలు సభ్య దేశాలుగా ఉన్నాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ UNO. UNO normally functions with 6 different principal organs. They are General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice, and finally UN Secretariat. Okay, of all these 6 organs, at present Trusteeship Council is not working. Okay, because it has reached its goal, so therefore temporarily it's not working from November 1994. ఐక్యరాజ్య సమితి అనేది 6 ప్రధాన అంగాల ద్వారా పనిచేస్తుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అందులో ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే సాధారణ సభ, భద్రతా మండలి, సాంఘిక ఆర్థిక మండలి, ధర్మ కర్తృత్వ మండలి, అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం మరియు సచివాలయం. ప్రస్తుతం ధర్మ కర్తృత్వ మండలి అనేది పని చేయట్లేదు. ఎందుకంటే దానికి ఉద్దేశించినటువంటి లక్ష్యాలన్నీ కూడా పూర్తయ్యాయి కాబట్టి ప్రస్తుతానికి అది ఓకే తాత్కాలికంగా దాని యొక్క కార్యకలాపాలన్నీ కూడా నిలిపివేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ we will study about the various organs of the UNO in detail. మనం రాబోయే క్లాస్ లో ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించినటువంటి ఓకే అంగాల గురించి పూర్తి స్థాయి సమాచారం అనేది తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.